Hey guys, so ரொம்ப நாள் ஈவன் ரொம்ப மாசம் கழிச்சு the tech page is back and இந்த டைம் வந்து we planned for a podcast series with expertise people in the industry. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா மிஸ்டர் சரவணன் ப்ரோ அண்ட் பிரபு ப்ரோ. ஸோ சரவணன் ப்ரோ வந்து ஹீஸ் லீடிங் அ கம்பெனி டெக் கம்பெனி. I will let Saravanan bro to tell more about what he's into and அவர் என்ன டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்காரு and what are the tech stacks he is using it. And Prabhu bro, he is master in AWS, like completed all his AWS certifications aspect, a golden jacket winner as well. And myself, if you're watching the channel first time, myself Vasan, so I run and host this channel, Tech Page. So over to you, Saravanan bro, like a quick introduction for people who are watching you first time in the field and like நீங்க யாரு, மும்பையில் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, சொல்லுங்க. Okay, so thank you, Kirti bro, for setting up the session. Actually, I'm very happy to join with you and Prabhu. I'm Saravanan, founder of software technology startup called Cloud Engine Labs. I incorporated the company in June 2023. So after working in IT for more than 18 years, last year I wanted to get into entrepreneurship and business. So I started the company, Cloud Engine Labs. And நாங்கள் இதில் என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, predominantly our major area of focus is solving the cloud and DevOps automation solution for the clients. That's a key focus area. So we have three verticals. One is cloud and DevOps automation solution, setting up monitoring, cloud adoption, CI/CD pipeline setup, everything. So that's one vertical. And other two verticals are like I'm also write technical blogs and technical writing. So that is also another vertical for us. And third vertical is we are also planning to develop our own products as well. So that is another area of work we are doing. So this is about myself and my company. So I've been using AWS for more than 2013, I would say, right from the early stages of AWS, and predominantly worked on AWS stack and then moved to GCP and Azure as well. So thanks once again, Kirti, for inviting. Super. Bro, over to you. Yeah, thank you, Kirti, and thank you, Saravanan. Like especially like in the channel மூலியமா like எல்லாரையும் மீட் பண்றதுக்கு like ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றேன். ஸோ like first into like YouTube இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல like this is my first video நினைக்கிறேன். ஸோ like very happy to meet you all. So like என்னோட like என்ன பத்தி like my name is Prabhu Jaiseelan. Like I'm having like over 12 plus years of experience into an IT. So like என்னோட major into like from the AWS side, and along with the DevOps, site reliability engineering, generative AI, like release engineering, like these are all my like main domains. Currently, like I'm working with Virtusa, like as an associate engineering manager and cloud architect with Virtusa. Work பண்ணிட்டு இருக்கேன். Like very happy to meet you all people. So yeah, thank you, Saravanan, for the invitation. Okay. Saravanan and Kirti. Yeah. Super. So you guys call me Vasan. Okay, so that's I prefer. Fine. So இந்த சீரீஸ் எதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ வி வாண்டட் டு டூ லைக் வி ஆல்ரெடி டிட் என் நம்பர் ஆஃப் ஏடபிள்யூஎஸ் சீரீஸ் பண்ணியிருக்கோம், லைக் சர்வீஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆர் யூஸ் கேஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக நிறைய வி ட்ரைட் அட்டெம்ப்டட் இட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக். பட் இது வந்து ஸோ வி காட் டூ லீடிங் பீப்புள் இண்டஸ்ட்ரி. ஒன் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபவுண்டர் அண்ட் another வந்து who is highly skilled in AWS with all the certifications available and who regularly upskill himself. And as you know, like நானுமே வந்துட்டு I try to want to be a CTO like 10 years down the line and be highly skilled in terms of AWS. So in the opportunity is a very good one. And so what we're targeting in Tech Page is ஒரு சீரீஸ் மாதிரி, as if let's say இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா, ஆர் நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாயாக ஏடபிள்யூஎஸ் யூஸ் பண்ணுற கம்பெனியில் நீங்கள் வந்து ஆன்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்னென்னலாம் வந்து கன்சிடரேஷன்ஸ் இருக்கும் ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங் டே ஒன். வாட் ஆர் த திங்ஸ் டு ஆஸ்க் ஃப்ரம் ஆர்கிடெக்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஆர் நீங்கள் வந்து ஒரு க்ளவுட் ஆப்ரேஷன்ஸில் இருக்கீங்கன்னா என்ன மாதிரியான பெஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும், ஆர் இஃப் யூ ஆர் இன் டு லைக் டெவாப்ஸ் ஏரியானா என்ன மாதிரியான பெஸ்ட் டூலிங் அவைலபிள், பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் அவைலபிள், எஸ்ஆர்இ லைனில் இருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரியான மானிட்டரிங் டூல் செட் பண்ணணும், என்ன மாதிரியான பேசிக் கன்சிடரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் வெர்டிகல்ஸ் மல்டிபிள் டைமென்ஷன்ஸில் நம்ம இந்த பாட்காஸ்ட் இருக்க போகுது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சீரீஸ். ஸோ அஸ் பார்ட் ஆஃப் டே ஒன்
நம்ம இந்த எபிசோட்ல என்ன டாபிக்கா எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனி எக்ஸ்வைஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. ஒரு இ-காமர்ஸ் கம்பெனி ஃபார் சிம்பிளிஃபைட். ஏன்னா வி வாண்ட் டு கம்பைன் த எக்ஸ்பர்டீஸ் ஆஃப் 3-tier layer, ரைட்? ஸோ அதை பற்றி ஓகே 3-tier பற்றி பேசுவோம். பட் ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் வில் டாக் அபவுட் டேக்கிங் e-commerce which is currently running in an on-prem. So on-prem na let's say they're having their own data center and they are running it. So இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு கம்பெனியை let's say நான் அந்த கம்பெனி ஓனர்னு வச்சுக்குவோம் ஃபார் சினாரியோ ஸ்பெசிஃபிக். அண்ட் நான் இப்போ வந்து ஐம் கோயிங் டு மிஸ்டர் சரவணன் who is the founder of the Cloud and Labs, and also we have the Prabhu. Let's say he's an employee in that for imagination purpose. So என்ன மாதிரியான prerequisite நம்ம ஆரம்பிப்போம் if I want to move from on-prem to AWS. So let's start with that, right? So அதுதான் வந்து நம்ம இந்த ஜேர்னி இருக்க போகுது. ஸோ இந்த எபிசோட்ல வில் ஸ்டார்ட் வித் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ், அக்கௌண்ட் டிசைன், என்ன மாதிரியான பேசிக் லாகிங் பெர்மிஷன்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும், அந்த மாதிரியான வெறும் பேசிக் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ்லேருந்து கொண்டு போவோம். அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சராக பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கமெண்ட் செக்ஷன் வச்சு நம்ம ஃபர்தர் எபிசோட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஹவ் திஸ் எபிசோட் இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி. ஓகே, ஸோ ஓவர் டு யூ சரவணன். இப்போ வந்து நான் தான் ஒரு இ-காமர்ஸ் வெப்சைட் வச்சிருக்கேன். அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்குறேன், ஐம் ஹேவிங் ஆல்ரெடி ரன்னிங் இன் ஆன்-ப்ரெம்ல ரன் பண்ணுறேன் எபிசோட் பிஸ்னஸ், அண்ட் ஐம் வெரி ஃபேன்சி அபவுட் கிளவுட் அண்ட் AWS. Okay. And I already did my research, like why AWS, what benefit, cost effective, adellame vande I did my back-end research. Okay. All I need to know is like what first step I can do to move to AWS. So what will be the evaluation perspective from your end? Sure, Kirti, that's a good point to start, Kirti. So yeah, so AWS ஏன் போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி if we can take a step back, ஏன் ஃபர்ஸ்ட் கிளவுட் போறவங்க நம்ம டிசைட் பண்ணோம், ஆர் ஃபார் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பீப்புள் லைக் ஹூ ஆர் ஆல் வாட்சிங், ரைட்? ஸோ கிளவுட் ஏன் போறோங்கிறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து வி வில் நீட் டு மேக் தெம் த கம்பெனி அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் அதுக்கப்புறம் they can, since they chosen AWS, we can go with AWS மாதிரி ஒரு கிளவுட் ப்ரொவைடர் சூஸ் பண்றத பத்தி நம்ம பேசலாம். எதுக்காக கிளவுடுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் இல்லையா, லைக் ப்ரிடாமினன்ட்லி தே ஆர் ஆல்ரெடி இன் ஆன்-ப்ரெம் டேட்டா சென்டருங்கும் போது ஸ்கேலபிலிட்டி வைஸ் வந்து ரொம்ப இஷ்யூஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து தே நீட் மோர் பீப்புள் டு மேனேஜ் திங்ஸ் இல்லையா. ஸோ அதனால மேபி அது ஒரு 2 கீ பாயிண்ட்டை நம்ம வச்சுட்டு கூட நம்ம வந்து பண்ணலாம். பிகாஸ் இது all this can be boiled down to more cost they are spending for each applications and deploying in managing, right? So scalability and operations wise வந்து நிறைய காசு ஆகுங்கிறதுனால they can choose cloud actually. So அந்த பாயிண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் புரிய வைக்கணும். ஸோ ஃப்ரம் அ கம்பெனி ஓனிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, பேசிக்கலி நான் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்குறேன் ஆர் வென் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அன் கிளவுட் ஆர்கிடெக்ட் என்ன மாதிரி பார்க்குறேன்னா, we need to make the top level management of people understand. அவங்கள வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கிறது பெரிய ஒரு இதுவா இருக்கும், கரெக்டுங்களா? So that is the way to start actually. So maybe we can also hear from Prabhu as well, and you can also share your views on this. Yeah, sure, Saravanan. So like first of all, as Saravanan சொன்ன மாதிரி தான், so how exactly நம்ம வந்து like clients ஓட like requirement என்ன, on top of it I mean the size of the application or like அதோட like fully that architecture ஓட understanding, that is very important. So like as I said, the scalability issue is one thing, and like something like the maintenance cost, like என்ன மாதிரி சர்வர்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம், ஸோ லைக் அதுக்கு என்ன மாதிரியான லைக் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது, ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் தட் இஸ் லைக் really important. And how I mean like for example if the developers are working, so அதுக்கு வந்து like எவ்வளோ நேரம் தேவைப்படும், என்ன மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். So in case on top of it we have something like so basically ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டோம், அதுக்கப்புறம் like how exactly something like a disaster recovery things நல்லா இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் என்ன மாதிரி லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர் ஆகுது, இன்கேஸ் சம்திங் லைக் ஆப்ரேஷன் ஃபெயிலியர் ஆகுது, ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஸோ லைக் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போறோம். ஸோ லைக் தீஸ் ஆர் ஆல் சம்திங் லைக் இனிஷியல் கன்சிடரேஷனுக்கு நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் லைக் ஃபார்மேஷன் பண்றோம்னா லைக் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் லைக் நம்ம இதை வந்து லைக் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். கூல். ஸோ என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து லெட் மீ ஆட் கப்புள் ஆஃப் திங்ஸ். லைக்
ஸோ இந்த ஒய் கிளவுட் கன்வின்சிங் பிஸ்னஸ் எல்லாமே வந்து லைக் 3 to 4 years வந்து இட் வாஸ் த மேஜர் டாபிக். இப்போ நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க, ஆன்ப்ரெமில் இருக்கீங்க அப்படின்னா, தென் இப்போ நான் கிளவுட் போகணுன்னா வி நீட் டு கன்வின்ஸ் பீப்புள். பட் ஆனால் இப்போ ஆஸ் ஆஃப் கரண்ட் ட்ரெண்டில் பார்க்கும்போது தேர் வெரி வெல் அவேர் அபவுட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கிளவுட். மேபி டு ஆட் சம்திங் டு இட், என்ன பெனிஃபிட் யூ கேன் கெட் more than the standard 3 pointers, right? Like the scalability, operations cost. அது போக என்ன கிடைக்கலாம் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா, you can get funding from the cloud providers. So various cloud providers have something called startup initiative. ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்கள் கம்பெனி வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கீங்க அப்படின்னா, உங்களோட யூஸ் கேஸ் ஆர் பிஓசி, ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது ஒரு ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து க்ளவுட் ப்ரொவைடர்கிட்ட போய் அப்ரோச் பண்ணீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதுக்கான ஒரு பில்லிங் எஸ்டிமேட், லெட்ஸ் சே நீங்கள் வந்து யுவர் கவுண்ட் சம்திங் லைக் $2,000 பே பண்ணுறீங்க, எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, யூ கேன் கெட் அன் ஆம்பிள் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஸ்பெசிஃபிக் யூஸ் கேஸ். இட் கேன் வேரி ஃப்ரம் கம்பெனி டு கம்பெனி. பட் ஆனால் லைக் நம்ம வந்து பெனிஃபிட் ஆஃப் மூவிங் டு க்ளவுட் பற்றி பேசணும், ஸ்கேலபிலிட்டி, ஆப்ரேஷன்ஸ், காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ். பட் ஆனால் வந்து ஒரு இன்ஃப்ரா அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனண்ட்டே வந்து மிட்டிகேட் பண்ணிவிட்டு, அந்த உங்களோட பட்ஜெட்டில் மிட்டிகேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு மூலியமாக யூ கேன் கெட் இனஃப் ஃபண்டிங் பேஸ்ட் ஆன் த பிஓசி அப்ரூவல் அண்ட் பை மீட்டிங் த ரைட் கம்பெனிஸ் தட் கேன் பி பாசிபிள். ஸோ அதுவுமே வந்து இட்ஸ் அன் ஆடராக அட்வான்டேஜாக ஆட் பண்ணணும்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன். லைக் வை மூவ் டு கிளவுட் அப்படிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இந்த இது வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட் சம்திங் ரீசெண்டாக ஆட் ஆனது. ஏன்னா வந்து முன்னாடி வந்து வி ஆர் ட்ரைங் டு கன்வின்ஸ் பீப்புள், கன்வின்சிங் தி ஹையர் மேனேஜ்மெண்ட் லைக் நம்ம கிளவுட்க்கு ஏன் போகணுன்னு. பட் இப்போ வந்து எப்படி போய் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, நம்ம கிளவுட் போகலாம், என்ன பெனிஃபிட் வி கேன் கெட் அவுட் ஆஃப் இட், ரைட்? நார்மல் காஸ்ட் போக என்ன மாதிரியான இது, நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் கிளவுட் ப்ரொவைடரில் இருந்தாலுமே ஒரு புது சர்வீஸ் ட்ரை பண்ணோன்னா உங்களோட ஓன் அமௌண்ட் போட்டு ட்ரை பண்ணாமல் பேரலாக இது என்னோட பிஓசி, இது வந்து என்னோட எஸ்டிமேட் ரெக்கரிங் பில்லிங், ஸோ எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் தருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் லைக் நெகோசியேட் வித் த கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் அவுட் தேர் இன் தி மார்க்கெட். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் டு ஆட் ஆன் லைக் ஒய் கிளவுட். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே ஆஸ் ஐ கமிங் பேக் டு த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், லைக் நான் வந்து கிளவுட் டிசைட் பண்ணிட்டேன், ஐ டிட் மை ரிசர்ச், ஐ வாண்ட் டு மூவ் டு AWS. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணும் மிஸ்டர் சரவணன் ப்ரோ? Why I'm starting with Saravanan bro is he's leading a company perspective. So இப்போ நான் பிரபு ப்ரோ எல்லாமே வந்து we are working at a operations perspective or like architecture perspective. Exactly. But since he is dealing with the initial level, our hope is like he deal with the first layer before even filtered work which we get. So another start with Saravanan bro, so don't take it wrong, Prabhu bro. Yeah, no problem, Kirti. Actually, thank you for that. So for anything on adoption, be it DevOps or cloud, வந்து எதுல ஸ்டார்ட் ஆனா அசஸ்மெண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ணணும். So first we need to understand the client's requirement, like we will be understanding about their applications, like what kind of applications they have, என்ன மாதிரி டெக் ஸ்டாக். ஸோ இங்க வந்து இங்க இ-காமர்ஸ்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ இ-காமர்ஸ்ங்கும் போது இட் வில் ஹேவ் மோர் சர்வீசஸ் ரன்னிங், லைக் ஃப்ரம் த கார்ட் ஆடிங், பேமெண்ட் கேட்வே, ஸோ மெனி திங்ஸ் வில் பி தேர் இல்லையா? அப்போ வந்து அவங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்கிடெக்சர்ல ஈச் ஆஃப் த லேயர்ஸ் ஆஃப் திங், லைக் யூஐ எதுல எப்படி வச்சிருக்காங்க, என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு, அதுக்கான அடாப்ஷன் we will have to do the cloud assessment adoption வந்து நம்ம cloud adoption assessment நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ அது பண்ணும்போதே there are so many points will be getting cleared actually. அப்போ வந்து we can decide like what all the applications அவங்க ஆல்ரெடி வச்சிருக்க அப்ளிகேஷன்ஸ்ல எதெல்லாம் வந்து ஈஸிலி மூவபிள் டு கிளவுட் அப்படின்னு தெரியும். அப்புறம் வந்து சில அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி கூட இன்டெகிரேட் ஆயிருக்க மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அப்போ அந்த தேர்ட் பார்ட்டி கூட இன்டெகிரேட் ஆகிற அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம இது பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் பேசிக்கலி திஸ் இஸ் லைக் அ கிளவுட் மைக்ரேஷன் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் வாட் எவர் யூ ஆர் ப்ரொபோசிங் ஹியர். ஸோ ஆன்-prem டு AWS அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கிளவுட் மைக்ரேஷன் ப்ராஜெக்ட் ஆக்சுவலா. ஸோ அப்போ வந்து we will have to start with assessment and then we will come up with ஃபிட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் மாதிரி இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஈஸியா பண்ணலாம், இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து கொஞ்ச நாள் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி we will have to create a ஃபிட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு then we will have to create a road map. ஸோ எந்தெந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் கிரிட்டிக்கலா இருக்கோ they will wanted to like migrate to cloud faster. But again, and the applications may, if it is very much difficult to adapt into cloud, then we will have to see what is the level of things will be running in on-prem, what is the level of thing will be deciding in UI, we will have to decide.
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேப் அனாலிசிஸ் ஃபிட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு we will have to come up with a road map as a cloud architect or a company anyone if you are working on that assessment பண்ணும்போது cloud adoption assessment முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் we will come up with the analysis and road map. அந்த road map we will call out which are all the applications அப்படிங்கிற categories எல்லாம் பண்ணி what is the timeline for migrating from on-prem data center to the AWS cloud. So that is the first point from my side. அதுக்கப்புறம் then comes up with the account creation and all will come up with the later point. But I would like to hear from you, both of you, about this assessment part. You might have done it for many clients, right? So you can let me share your thoughts there. Yeah, sure, Shravan. So like first of all, I mean, that business requirement பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். So like before jumping into like our first goal வந்து என்னன்னா, in case I mean the scalability part நம்ம முன்னாடியே மென்ஷன் பண்ணிருந்தோம். So in case like what exactly that operational cost அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். So இதுல வந்து like since he mentioned that e-commerce application, right? So in case if it's like a critical application na, so so like generally into the e-commerce application, for example, some online store இல்லனா some like inventory management மாதிரி இல்லனா customer ஓட database like these are all ஒரு வந்து keys kind of ஒரு keys மாதிரி. So இதுல like இது அந்த ஒன்னு வந்து இந்த critical application handle பண்றது. Second வந்து so like what exactly the complaints related in case of the requirement. So we have multiple the complaints related things எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் இந்த like coming weeksல நம்ம பார்க்கலாம். So initially ரொம்ப in-depth இறங்கணும்னு பார்க்கலாம். So இன்னொன்னு as Saravanan said, the cloud migration plan. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா like initially we can start with so generally ஒரு வந்து like we can start with a pilot மாதிரி. So how exactly we can migrate ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைக் ஏடபிள்யூஎஸ்க்கு எப்படி லைக் புஷ் பண்ணி பார்த்துட்டு லைக் அதுல இருக்க வந்து ரிஸ்கி திங்ஸ் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதை ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் லைக் வி கேன் லைக் ப்ரொசீட் வித் த மைக்ரேஷன் பிளான். ஸோ அதுல நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஐ மீன் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் அந்த மாதிரி லைக் ரீபில்ட் பண்றது இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி லைக் லைக் டீடைல்ல நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் I mean that how exactly that account the setups and all like basically for the cost management இந்த மாதிரி related information like that is like really important. So அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல ஐ மீன் லைக் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு பார்க்க பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஒன் இஸ் லைக் காஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் சைடு, இன்னொன்னு சேவிங்ஸ் லைக் ஃப்ரம் தி ஏடபிள்யூஎஸ் சைட்ல இருந்து நிறைய சேவிங்ஸ் பிளான் எல்லாம் இருக்கு. ஐ மீன் லைக் ரிசர்வ்டு இன்ஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரி லைக் நிறைய திங்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்சஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து லைக் டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் சேம் வே இன்டூ லைக் மல்டிபிள் கன்சிடரேஷன் இன்டூ லைக் நெட்வொர்க்கிங் சைட் ஃபார் த ஸ்கேலபிலிட்டி இஸ் லைக் பார்ட் ஆஃப் லைக் ஃபைனலா ஒன்ஸ் எல்லாமே செட்டப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மானிட்டரிங் திங்ஸ் ஆல்சோ விச் இஸ் லைக் ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். So monitoring in the sense from the AWS in itself we have the CloudWatch is one thing. அப்புறம் காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷனுக்கு உண்டான மானிட்டரிங். அப்புறம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் கேஸ் லைக் வி கேன் செட் அப் லைக் வி கேன் லைக் ஷெட்யூல் த ஜாப்ஸ் ஆல்சோ, அந்த மாதிரி சில மானிட்டரிங் திங்ஸ் ஆல்சோ வி ஹேவ் இட். ஸோ அப்புறம் லைக் தெர் ஆர் சம் லைக் காமன் திங்ஸ் விச் பீப்புள் ஆர் டூயிங் லைக் சம் லைக் மிஸ்டேக்ஸ் தட் அண்ட் ஆல் லைக் முன்னாடியே நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி லைக் வி கேன் செட் அப் அவர் என்விரான்மெண்ட் லைக் வெரி எஃபெக்டிவ்லி. யா. So I would like to add one more point, Kirti, just in since we're talking about cloud migration kind of strategy here, right? So initially, like cloud migration has been evolving over the time. அதாவது ரொம்ப நாளாவே இருக்கு. லைக் initially started with 3 hours வாங்க, இப்போ ஆக்சுவலி 4 hours போய் இப்போ cloud AWS come up with 7 hours strategy. 7 hours சொல்லுவாங்க. 4 hours என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா it's not only for AWS. Generally எப்படி இருக்குன்னா ரீஹோஸ்டிங், ரீபிளாட்ஃபார்ம், ரீஃபேக்டர், ரீப்ளேசிங் இருக்கும் அண்ட் ரிட்டையர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆறு. அப்புறம் 7 hours AWS என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா ரீஹோஸ்ட், ரீபிளாட்ஃபார்ம், ரீபர்ச்சேஸ், ரீஃபேக்டர், ரீடைன், relocate and return சொல்லிட்டு ஒரு 7 hour strategy கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட் எனிவே லைக் we will not deep dive into this all the hours now, but there is a strategy is already in place. If anyone wanted to adapt the cloud migration strategy now, they can follow this 7 hour strategy to come up with the adoption strategy by doing the initial assessment. That's the one point I wanted to reiterate, Kirti. Over to you. Cool. So thanks for like giving a wider aspect, right? So நம்ம வந்து
So I think in terms of like moving from on-prem ல இருந்து when we want to move into like cloud அப்படிங்கும்போது I try to relate as analogy அப்படின்னா ஒரு வீடை ஷிஃப்ட் பண்ற மாதிரி I think it of right. So let's say இப்போ நம்ம ஒரு வீடு ரெண்டல்ல இருக்கோம் and I want to move to a new home, maybe like I'm purchasing a new home அப்படின்னாலும் what we try to do is we list down the requirements. எனக்கு வந்து எத்தனை BHK வேணும் or எங்க வந்து எங்க பிளேஸ் பண்ண போறோம், அந்த இடம் வந்து எனக்கு சூட்டபிளா இருக்குமா, அசசபிளா இருக்குமா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து we try to list it down, narrow it down the areas. அதுக்கப்புறமா தான் we go and if you are buying a new property na purchase a new one or you given like advance itself. So இதை நான் எப்படி கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா ஆல் தோஸ் பாயிண்ட்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் POC, அக்கௌண்ட் செட்டப், மானிட்டரிங் ஆர் ரோட் மேப், ஐ திங்க் ஐ வுட் கனெக்ட் இட் ஆல் இன் டு அ டாக்குமெண்ட் ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து. ஸோ வாட் யூ வில் டாக்குமெண்ட் இஸ் வி கேன் டாக்குமெண்ட் த ரெக்குயர்மெண்ட். ஸோ அந்த ரெக்குயர்மெண்ட் வரும்போது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் மூவிங், உங்கள்கிட்ட இங்கேருந்து இந்த இருக்கிற பருத்தி மூட்டை கூட எடுத்து அந்த பருத்தி மூட்டையில் போடாமல் how we can optimize it, how we can speed up and how we can cost எப்படி சேவ் பண்ணலாம், பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி சேவ் பண்ணலாங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல we can start document it. and then இந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கும்போது பேசிக் திங்ஸ். ஸோ பேசிக் திங்ஸ்னா லெட்ஸ் சே இப்போ ஒரு 10 பருத்தி மூட்டை இருக்குன்னா அந்த 10 பருத்தி மூட்டை அங்கே அடுக்க முடியுமா, ஸ்பேஸ் பார்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வைஸ், அந்த ஆப்டிமைஸாக எடுக்க முடியுமா, என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன, அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டு ஆஸ் பிரபு மென்ஷன் POC அது அப்படி சொல்லுவோம், ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். இப்போ ஒரு சர்வர் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அந்த பேசிக் அப்ளிகேஷன் அங்கே ரன் ஆகுமா ஆகாதா, ஒரு ஸ்டோரேஜ் 1 GB ஸ்டோரேஜ் எனக்கு தேவைன்னா அந்த 1 GB ஸ்டோரேஜ் வந்து நான் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா முடியாதா, இல்லை நான் ஒரு இ-காமர்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஆட் டு கார்ட் மாதிரி வச்சிருக்கேன்னா அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 2 கஸ்டமரோ 3 கஸ்டமருக்கோ எண்ட் டு எண்ட் பண்ண முடியுதா முடியலையா. அதுக்கப்புறமா எனக்கு என்ன ப்ரையாரிட்டி, லைக் அவர் சொன்ன மாதிரி மானிட்டரிங். அப்போ மானிட்டரிங்னா என்ன லாகிங் ரெக்குயர்மெண்ட் தேவைப்படும், அது எப்படி நான் அச்சீவ் பண்ணலாம், இது எல்லாமே வந்து வுட் பி இன்டர் கனெக்டட் டு அ POC ஆஸ்பெக்ட். லைக் சேவிங் பிளானாக இருக்கட்டும், மானிட்டரிங்காக இருக்கட்டும், ஆட்டோமேட்டிங்காக இருக்கட்டும், ஆர் த ரோட் மேப் ஆல்சோ. ரைட், 7 hours பேசணும், அதை பற்றி கூட நம்ம ஒரு தனி எபிசோடே பண்ணலாம். 7 hours ஒரு யூஸ் கேஸ் எடுத்து ஒரு இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷனை வந்து கூறு போட்டு ஆல்ரெடி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் சம்திங் நியூ வி எக்ஸ்ப்ளோர். இப்போ அமேசான் எடுத்தோம்னா அவங்களே வந்து they did மைக்ரேஷன் ஃப்ரம் மோனோ இதுலேருந்து மல்டி ஆர்கிடெக்சர்லேருந்து அண்ட் தென் தே ஆர் கம்மிங் பேக் டு இது வரைக்கும் இட்ஸ் டன், யூஸ் கேஸ் எக்ஸிஸ்ட். ஸோ இந்த ரோட் மேப் மட்டுமே கூட நம்ம தனியாக வி கேன் டாக் அபவுட் இட். ஸோ இதுலேருந்து நான் என்ன என்னோட ஓவரால் அப்சர்வேஷன் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அசஸ் பண்ணணும், ரெக்குயர்மெண்ட் கிளியராக எழுதணும், அது வந்து என்னோட கிளவுட் ப்ரொவைடருக்கு சூட்டபிளாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் பிஃபோர் ஈவன் வி மூவ் இட் அவுட் தட் வி சார்ட் இட் அவுட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் அஸ் அ ரோட் மேப், ஃபைனல் ரோட் மேப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஐ அண்டர் அஸ் அ டேக் அவே ஃப்ரம் ஹியர் ப்ரோ. ஓகே, ஸோ நம்ம எல்லாமே இந்த எபிசோடில் வி டாக் வெரி ஓவர்வியூ. ரைட், மானிட்டரிங்னு பேசுகிறோம், என்ன மானிட்டரிங்னு பேசலை, சேவிங்ஸ் பிளான்னு பேசுகிறோம், என்ன சேவிங்ஸ் பிளான்னு பேசலை. அதை பற்றி எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் எடுத்து பேஸ்ட் ஆன் உங்கள் சப்போர்ட் பொறுத்து வில் டூ இட் அஸ் அ செப்பரேட் எபிசோட், அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பேசலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மள்ட்ட இந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குது, நம்மள்ட்ட ஒரு செட்டப் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். லெட்ஸ் சே வி அச்சீவ் திஸ் ஸ்டேட். ஸோ இப்போ நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து லெட்ஸ் சே நான் ஒரு POC பண்ணணும்னா கூட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வுட் பி அக்கௌண்ட் ஆன்போர்டிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இருக்கும். ரைட், ஸோ அப்போ அக்கௌண்ட் ஆன்போர்டிங் வரும்போது வெறும் அக்கௌண்ட் ஆன்போர்டிங் மட்டும் வரப்போகிறது இல்லை, இட்ஸ் கோயிங் டு பி கம்மிங் வித் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கலாம், என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரைஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம், அதுக்கப்புறம் பெர்மிஷன்ஸ் இருக்குது, அண்ட் தென் சில பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் சொல்லுவாங்க ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான பண்ணணும்னு. ஸோ சரவணன் ப்ரோ, இதில் உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன மாதிரியான இது பண்ணுவீங்க, லைக் ஏன்னா பை டிஃபால்ட் தெரியாதவங்களுக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு இமெயில் வச்சு என்ரோல் பண்ணுவீங்க, அதுதான் இந்த கால் இட் அஸ் ரூட் அக்கௌண்ட் அப்படிம்பாங்க. ஆனால் அந்த ரூட் அக்கௌண்ட்ல வந்து எதுவுமே போட மாட்டாங்க டிஃபால்ட்டா ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ்க்கு. ஸோ அப்போ என்ன மாதிரியான இந்த அக்கௌண்ட் ஆர்கிடெக்சர் நீங்கள் கொண்டு போவீங்க, என்ன மாதிரி ப்ரொபோசல் பண்ணுவீங்க சரவணன்? ஓகே, சூப்பர் கேதி. ஸோ ஸோ அதுதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அக்கௌண்ட் ஆன்போர்டிங் தான் வந்து ஃபார் எனி கிளவுட் ப்ரொவைடர் வரும். ஸோ AWSக்கு அதே தான்.
அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா we will need to get a dedicated email ID from the team, like who is going to own that root account. It might be the top level decision maker or CTO or whoever, like having the entire control of the budget and everything, right? Or that should be in various organizations there is a chief cloud architect kind of people will be there. அவங்களுடைய இமெயில் ஐடி வச்சு we will be creating a new root account actually for the company. That will be the entire root for all the accounts that is going to come after. அதுக்கப்புறம் எல்லா அக்கௌண்ட்டுக்கும் this will be the root account for the particular company itself actually. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா we will create a org structure மாதிரி. Like if it is a smaller company ஒரு root account வச்சுட்டு பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் if there are multiple organizations inside a company அப்படின் போது ஒரு ஆர்க்குக்கும் யார் வந்து will be the ownerங்கிற மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் ஆக்சுவலா. ஓகேவா? அப்போ அந்த ரூட் அக்கௌண்ட் பண்ணும்போது we will have to set up பாஸ்வேர்ட் பாலிசிஸ், அப்போ வந்து எம்எஃப்ஏ மேண்டேட் பண்றது, அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு செட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்கு. எனிவே நீங்க சொன்ன மாதிரி ரூட் அக்கௌண்ட் செட்டப்க்குனே லைக் அக்கௌண்ட் ஐஎம் ரோல் அண்ட் அக்கௌண்ட் செட்டப்கே வி கேன் ஹேவ் அ தனி செப்பரேட் செஷன் ஆக்சுவலா, because that is a very vast topic and very critical topic for any cloud adoption companies actually. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரூட் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து ஆர்க் ஓனர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அக்கௌண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேவா? If it is one org, it's okay to manage it with root account and sub orgs. But there is also another concept AWS introduced maybe a few years back, AWS control tower actually. That is actually the permission model for multiple orgs. Maybe like என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் என்ன சொல்றேன்னா, maybe like 3-4 orgs தான் இருக்கு அப்படின்னா they can go ahead with setting up the account onboarding process as a document, and அதுக்கு வந்து அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பண்ணி விட்டுறலாம். மேபி யூசிங் Terraform or cloud formation, or there are so many methods are there. ஆனா if there is more than 5 accounts 10 account போது கண்டிப்பா வந்து I would suggest go with AWS control tower. அதுதான் வந்து first step we have to do. அப்புறம் region selection is also another aspect. எந்த ரீஜன்ல they are going to host majority of their infrastructureங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. So this is the initial point I wanted to start with, and I would like to hear from you guys both. Bro, over to you. Yeah. So as Saravanan சொன்ன மாதிரி so initially அந்த like AWS organizationன்றது like ரொம்ப முக்கியமானது. So like AWS organization பத்தி like உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So basically it's kind of like ஒரு like சென்டரான ஏரியால like we are managing the billing governance, like the like in case like multiple accounts நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம்னா like how exactly we can manage it. So on top of it இப்போ ஒரு கம்பெனி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து லைக் எவ்ரி அக்கௌண்ட்டுக்கும் தேர் வில் பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெவலப்மெண்ட் அக்கௌண்ட், QA அக்கௌண்ட், ப்ரொடக்ஷன் அக்கௌண்ட், அந்த மாதிரி லைக் மல்டிபிள் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ லைக் அதெல்லாமே இந்த லைக் நம்ம லைக் ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அப்புறம் லைக் ஆஸ் சரவணன் செட், லைக் நம்ம இப்போ ஒரு கம்பெனியே இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் பண்றோம், லைக் லெட்ஸ் இமேஜின் லைக் விச் இன்க்ளூட்ஸ் லைக் ஒரு வந்து லைக் 3 இது இருக்கு. ஐ மீன் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வந்து லைக் 3 அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் லைக் ஒரு இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன்ல. ஸோ ஒன் இஸ் லைக் த ரூட் அக்கௌண்ட், செகண்ட் இஸ் த டெவலப்பர் அக்கௌண்ட், லைக் தேர்ட் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ லைக் ரூட் அக்கௌண்ட்ல தான் ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் சென்ட்ரலைஸ் த பில்லிங், த செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் திங்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ த டெவலப்மெண்ட் அக்கௌண்ட்குள்ள ஸோ இந்த டெஸ்டிங் ஏதாவது லைக் ஸ்டேஜிங் ஒர்க்லோட்ஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் அதுக்குள்ள அந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ள மெயின்டைன் பண்ணுவோம். So like production account la da, so like how exactly in the like real time scenario la the customers are accessing. But for example or like or application neenga like mobile liyo website liyo access pandringna, that's called the production account mari, the final outcomes. So in the mari details like that is like really important, like the first things to consider. அப்புறம் the permission related அதெல்லாம் like few key things which is really important, which is like something technically உள்ள சொல்லணும்னா for example like IAM side, the something like service control policies, எப்படி நம்ம the permissions வந்து ப்ரொவைட் பண்றோம், இந்த மாதிரி சில திங்ஸ் எல்லாம். அப்புறம் like சரவணன் like ஒரு important information சொல்லியிருந்தார். I mean the chief, the cloud architect for the every organization or for the every the application. So like they must be having some kind of like a root account permission. I mean for எல்லாத்துக்குமே like kind of the policies, அதே மாதிரி like root account setups இருக்கட்டும், அதே மாதிரி like any kind of budgeting. So like they must be having the root account. So
அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஒரு கிளவுடோட ஒரு செக்யூரிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து லைக் அவாய்ட் யூசிங் த ரூட் அக்கௌண்ட் இன் லைக் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. யூ மஸ்ட் பி அவேர் ஆஃப் இட் தட் ஐஎம் யூசர்ஸ் இந்த மாதிரி எப்படி இண்டிவிஜுவல் யூசர்ஸ்க்கு லைக் ப்ரொவைட் பண்ணலாம், ஐ மீன் த பெர்மிஷன் ப்ரொவைடர்ஸ் அது ரிலேட்டட் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு லைக் ஆர்கிடெக்சர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து எப்படி நம்ம ஒரு லைக் ஒரு எம்எஃப்ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வந்து லைக் ரூட் அக்கௌண்ட்டே இருக்குதுன்னா அதை எப்படி அந்த ரூட் அக்கௌண்ட்டை வந்து ப்ராப்பரா நம்ம அக்சஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தட் லைக் ஹவ் எக்ஸாக்ட்லி யூசிங் தட் எம்எஃப்ஏ யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். அதே மாதிரி லைக் வி கேன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் த யூசர்ஸ் லைக் அப்பார்ட் ஃப்ரம் லைக் சீஃப் கிளவுட் ஆர்கிடெக்ட்ல இருந்து அதர் பீப்புள் வந்து லைக் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. அப்புறம் இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் கூட சரவணன் சொல்லியிருந்தாரு, into the cloud, I mean the control tower for that account setups, right? So எப்படி யூஸ் பண்ணி லைக் ஐ மீன் வி ஹாவ் லைக் ஒரு லேண்டிங் ஜோன் இருக்கு, எப்படி நம்ம மல்டி அக்கௌண்ட்டை வந்து என்விரான்மெண்ட்டை வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம். இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு செக்யூரிட்டி இருந்துச்சு, அதே மாதிரி ஒரு கவர்னன்ஸ் ப்ராக்டிஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி பண்றோம், இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம். இன்னொன்னு இங்க வந்து நம்ம ஒரு லைக் இ காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து இந்த ஒரு இ காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன் பத்தி இது பண்ணும்போது அதுக்கு நம்ம அந்த இதுல என்ன மாதிரியான சர்வீசஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம், இன்கேஸ் அதோட லாக்ஸை வெரிஃபை பண்றதுல இருந்து ஒரு என்கிரிப்ஷன் லைக் எப்படி நம்ம என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் விச் இஸ் லைக் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதுக்கப்புறம் லைக் செலக்டிங் த ரீஜன் பத்தி கூட சரவணன் சொல்லியிருந்தார். தட் இஸ் லைக் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி நம்ம ஒரு ரீஜன் செலக்ட் பண்றோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் இன் இந்தியா, ஃபார் அஸ் லைக் லைக் நியர்பை ரீஜன் இஸ் லைக் மும்பை, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி லைக் வி ஹாவ் த ரீஜியன்ஸ் லைக் அது ரிலேட்டடா, ஏன்னா இப்போ ஒரு லைக் ரீஜன் சூஸ் பண்றது ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பேசிக்லி ஃபார் த லேட்டன்சி பர்பஸஸ், அதே மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு லைக் ரிலேட்டட் இந்த மாதிரி திங்ஸ்க்கும், அதே மாதிரி லைக் சர்வீஸ் அவைலபிலிட்டின்னு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து லைக் ரீஜன் ஸ்பெசிஃபிக் விச் இஸ் லைக் ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொன்று காஸ்ட் ஆல்சோ இது மேட்டர். அதே மாதிரி லைக் ஹவ் எக்ஸாக்ட்லி லைக் ஹோஸ்டிங் த அப்ளிகேஷன் ஃப்ரம் ஸோ ஜென்ரலா ஒரு அப்ளிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 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 ப்ரொடக்ஷன் அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா, ஸோ ஜென்ரலா ஒரு வந்து பிரைமரி ரீஜன் இருக்கும், ஒரு செகண்டரி ரீஜன். ஸோ வி ஹேவ் சம்திங் கால் லைக் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி நம்ம சொல்லுவோம் அது மாதிரி. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரைமரி ரீஜன் நம்ம மும்பைல இருந்து வச்சுக்கிறோம்னா, ஒரு செகண்டரி ரீஜன் இதர் லைக் சிங்கப்பூர் ரீஜன் அந்த மாதிரி ஏதாவது அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறதுல இருந்து. ஸோ ஹவ் வி ஆர் சூசிங் இதெல்லாம் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் லைக் ஒன் மோர் லைக் வெர்டிகல் இன்டு த நெட்வொர்க்கிங் சைட், செக்யூரிட்டி சைட், அதை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எப்படி நம்ம பிபிசி டிசைன் பண்றோம், ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் பண்றோம், இந்த மாதிரி திங்ஸ்க்கெல்லாம். அப்புறம் சம்திங் லைக் சம் ஆஃப் த திங்ஸ் லைக் ஒரு ஒரு டெவலப்பர் சைட்ல இருந்து ஒரு பிகினர் சைட்ல இருந்து சில லைக் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நம்ம லைக் வி மேக்ஸ் நீட்ஸ் டு அவாய்ட் இட். ஐ மீன் லைக் ஸோ பேசிக்லி லைக் ஒரு 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 ரிசோர்ஸஸை வந்து லைக் ஓவர் ப்ரொவிஷன் பண்ணக்கூடாது. அது நம்ம லைக் எக்ஸாக்டா அதோட லைக் யூசேஜஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ரிசோர்ஸஸை வந்து கிரியேட் பண்றதுல இருக்கோம். அப்புறம் இந்த லைக் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், மெயின்டெனன்ஸ், ஸோ இந்த திங்ஸ் எல்லாம் விச் இஸ் லைக் ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் நான் ஃபீல் பண்றேன். Okay. So thanks, Prabhu. Actually, so to stick with account perspective, right? So it's a lot of insights added, Saranan Pro and Prabhu Pro. So இதுல few things to add from my end is இந்த இமெயில் வந்து நீங்க இண்டிவிஜுவல் இமெயில் ஐடி கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இஃப் யுவர் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் லைக் ஆக்டிவ் டைரக்டரி மாதிரி யூஸ் பண்றாங்கன்னா, யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லிஸ்ட். ஓகே, ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லிஸ்ட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, the same email ID will be passed through like multiple users. So you can have more than one administration, so that இப்போ நீங்கள் தான் ஃபவுண்டர், குட்டி ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் ஒரு டாப் எம்என்சியை போகும்போது யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் த கம்பெனிஸ் கீஸ் டு சிங்கிள் பர்சன். ஸோ அப்போ வந்து ஃபார் அக்கௌண்டபிலிட்டி, ஸோ டு அவாய்ட் தி டிபெண்டன்சி, ஏன்னா இப்போ ஒருத்தர் மட்டும் இருக்காங்க அவர் இல்லைன்னா அவங்களுக்காக. ஸோ யூ கேன் கிரியேட் அ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லிஸ்ட். அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லிஸ்ட் வில் மேப் டு அக்கௌண்ட், ஸோ தட் அவர் நாளைக்கு வேலையை விட்டு போனால் கூட த டிஎல் வில் ரிமைன் சேம், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லிஸ்ட் வில் ரிமைன் சேம், அண்ட் யூ கேன் ஸ்வாப் இட். அண்ட் தென் இன்னொன்று சொன்ன மாதிரி தி அக்கௌண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்போ நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இப்போ AWS படிக்கிறீங்க அப்படின்னா, த கண்ட்ரோல் டவர் வந்து இட்ஸ் சம்திங் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது, ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து கண்ட்ரோல் டவர் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆனில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா அக்கௌண்ட் வைஸ் வந்து நம்ம போகும்போது ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் கம்பெனியாக இருந்ததுன்னா இந்த இது வந்து கிடைக்க ரொம்ப சான்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். வேறெல்ஸ் ட்ரஸ்ட் மீ, இதை நீங்கள் ஒன்ஸ் செஞ்சு பார்த்துட்டீங்க உங்களோட ஓன் எக்ஸ்பர்டீஸில் எப்படி வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் கண்ட்ரோல் டவர் செட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டிங்கன்னா,
க்ரூஷியல் டைமில் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணும்போது யூ வில் பி அ ஹீரோ இன் யுவர் கம்பெனி. ஏன்னா வந்து இந்த கண்ட்ரோல் டவர் பேக்கெண்ட் யூஸ் பண்ணுறது வந்து க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற நிறைய டெக்னிக்கல்ஸ்லாம் இருக்குது. லைக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒரு பிளானிங் டாக்குமெண்ட்டாக இருக்கட்டும், சரவணன் செட் லைக் ஒரு டாக்குமெண்ட் எழுதி அப்டேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லைனா வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கூட கண்ட்ரோல் டவர் தே டூயிங் அப்கிரேட் ஃப்ரம் வெர்ஷன் 2 to 3. ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் உங்களோட பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி ஹேவிங் ஹையர் கான்ஃபிடென்ட் தேன் யுவர் பியர் மெம்பர்ஸ். ஸோ அப்படிங்கும்போது யூ டோன்ட் நீட் டு வெயிட் ஃபார் சான்ஸ், யாராவது வந்து இது பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு இல்லாமல் உங்களோட ஓன் பர்சனல் அக்கௌண்ட்லேயே நீங்கள் இது பண்ணி பார்க்கும்போது யூ வில் ஹாவ் ஹையர் கான்ஃபிடென்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம சொன்னோம் நம்மளோட யூஸ் கேஸ் வந்து புது கஸ்டமர் இ-காமர்ஸ் மூவிங் ஃப்ரம் ஆன்-ப்ரெம்லேருந்து க்ளவுட் போகிறாங்கிறத சினரியோ சொன்னோம். ஸோ அப்படிங்கும்போது ரூட் அக்கௌண்ட்ஸ் பேசணும், டெவ் பேசணும், ப்ராட் பேசணும். இன்னொன்று என்ன கன்சிடர் பண்ணலாம் நான் சொல்லுவேன்னா ஒரு சாண்ட் பாக்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆர் பிளே கிரவுண்ட் அக்கௌண்ட். ஏன்னா வந்து நம்ம புதுசாக ஒரு ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் போகும்போது நம்மளோட எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஏடபிள்யூஎஸ்ல ட்ரெயின்டான்னு தெரியாது. அப்படி ட்ரெயின் பண்ணோம்னா தே மைட் பி இன்ட்ரெஸ்டட் டு ட்ரை அவுட் நியூ ஸ்டஃப். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நம்ம ஒரு சாண்ட் பாக்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம், ஒரு பிளே கிரவுண்ட் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா யூ கேன் ஆட்டோமேட் லைக் எவ்ரி டே வந்து ஈவினிங் வந்து அந்த ரிசோர்ஸ் எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆயிடணும்னு ஒரு ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டோம்னா they will be having high confidence to try it out as a POC மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கறதுக்கு that will give confidence. அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் டவர் மூலியமா நீங்கள் போனீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு இன்னும் 2 அக்கௌண்ட்டுமே ஆட் ஆகும், விச் would be ஆடிட் அக்கௌண்ட் அண்ட் லாக் அக்கௌண்ட்டும் ஆட் ஆகும். அதை பற்றியுமே நம்ம வந்து பேசலாம். இது வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு மானிட்டரிங்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டேக் கேர் ஆயிரும். ஸோ அதுவுமே வந்து யூ கேன் ட்ரை டூயிங் இட். அண்ட் தென் பேசிக் ப்ராக்டிஸாக பேசணும், லைக் எம்எஃப்ஏ எனேபிள் பண்ணுறது அது எல்லாமே. இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ ஒரு கண்ட்ரோல் டவர் மூலிமா இன்னொரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு ரூட் அக்கௌண்ட் கொடுப்போம். ஆனால் நீங்கள் இதை வந்து ஆக்டிவ் டைரக்டரியோட இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ரூட் அக்கௌண்ட் வந்து நீங்கள் யூஸே பண்ண தேவையே இல்லை. ஸோ டெக்னிக்கலி அந்த ரூட் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் லாகின் பண்ணணுன்னாலே ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து தான் லாகினே பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுவுமே நீங்கள் வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸாக வச்சுக்கலாம். லைக் அதில் போய் பண்ணாமல் அதாவது ஐஆம் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டாக யூ கேன் ட்ரை டு இன்டெகிரேட்டட் வித் ஆக்டிவ் டைரக்டரி மாதிரி ஒரு சொல்யூஷனில் இன்டெகிரேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுற ரூட் அக்கௌண்ட்டோ ஈவன் கண்ட்ரோல் டவர்லேயுமே வந்துட்டு நீங்கள் அக்கௌண்ட் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் ஐஆம் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் சென்ட்ரலைஸாக மானிட்டர் பண்ணலாம். அக்கௌண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் டவர் லேண்டிங் ஜோனில் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அசஸ் வந்து மல்டிபிள் அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுக்குற மூலியமா ரூட் அக்கௌண்ட்டுக்கே வந்து ஒரே ரூட் அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கூட யூ கேன் ட்ரை டூயிங் இட். இன்னொரு மேஜர் விஷயம் வந்து பிரபு சொன்ன மாதிரி சூஸிங் த ரீஜன்ஸ், ரைட்? ஸோ மும்பை ரீஜன், சிங்கப்பூர் ரீஜன்னா இப்போ உங்கள் கம்பெனி எந்த ரீஜனில் ரிசோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க. உதாரணத்துக்கு ப்ரைமரி ரீஜன் மும்பை, செகண்டரி ரீஜன் சிங்கப்பூர்னா நான் வந்து எக்ஸப்ட் யூஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன், ஏன்னா யூஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜன், அது வந்து சில சர்வீசஸ் வந்து அங்கே தான் லான்ச் பண்ணி ஆனோம். அது தவிர நான் வேறு எங்கேயுமே வந்து லான்ச் பண்ண போகிறதுலன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ஆர்கனைசேஷன் யூனிட்டில் வந்துட்டு வி கேன் செட்டப் எஸ்சிபி மாதிரி செட்டப் பண்ணி அந்த மீதி எல்லா ரீஜன்ஸுமே வந்து நம்ம வந்து லாக் பண்ணிடலாம். ஸோ தட் யாராலையுமே வந்து எந்த ஒரு அக்கௌண்ட்டுமே இது ரிசோர்ஸுமே க்ரியேட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வி கேன் டூ த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஸோ ஐ திங்க் இதெல்லாம் தான் ஃப்ரம் மை பர்ஸ்பெக்டிவ் வென் இட் கம்ஸ் டு அக்கௌண்ட் கிரியேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஆட் ஃபார் கண்ட்ரோல் டவர். இன் ப்ராக்டிக்கல் சினாரியோ ரியல் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஹேவிங் Azure AD வச்சிருப்பாங்க, லைக் இப்போ என்ட்ரான் பேர். ஆமாம், கரெக்டு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் செட்டிங் அப் கண்ட்ரோல் டவர் அப்படின்னா we can also integrate control tower with Entra to manage the entire org's user IDs. லைக் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அந்த AD கிரியேட் பண்ணுறது, DL கிரியேட் பண்ணுறது, SSOs பண்ணுறது எல்லாமே வந்து சென்ட்ரலைஸ்டாக என்ட்ராலையும் பண்ணலாம். என்ட்ரா அண்ட் த்ரூ AWS SAML they can speak to each other. அப்போ வந்து சென்ட்ரலைஸ்டாக அந்த மேபி லைக் நான் இது இந்த ஸ்பெசிஃபிக் சினாரியோ இஸ் ஒன்லி ஃபார் companies who are already managing their SSOs in Microsoft ADல Entraல. அப்போ வந்து அந்த இன்டெகிரேஷனுமே ஏடபிள்யூஎஸும் மைக்ரோசாஃப்ட் என்ட்ராவும் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டி கூட அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு பாயிண்ட் நான் வந்து ஐ வாண்டட் டு ஆட்.
One more thing in the control tower, அதே மாதிரி like via that automation also we can make it, right? Yes, correct. I mean, so like ஒரு control tower வந்து like basically like that will automate the setup. Like நம்ம இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு யூசிங் லைக் ப்ளூ பிரிண்ட்ஸ் வச்சு கூட கண்ட்ரோல் டவர்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணலாம், மேக் பண்ணலாம் அந்த திங்ஸ். அப்புறம் லைக் ஹவு லைக் வி ஆர் செட்டிங் அப் த காட் ரெயில்ஸ், அதே மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டி சைட்ல இருந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சைட்ல இருந்து, தட் இஸ் ஆல்சோ வேர் லைக் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அப்புறம் அதே மாதிரி லைக் இந்த ஸ்கேலிங் பத்தியும் அதே மாதிரி முன்னாடியே பேசியிருந்தோம், என்ன மாதிரி லைக் ஒரு ஸ்கேலிங் திங்ஸ். அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் டவர் வந்து தேர் யூசிங் சம்திங் கால் லைக் அக்கௌண்ட் ஃபேக்டரி எல்லாம். ஸோ பேசிக்கலா இன்டூ லைக் மல்டிபிள் தி AWS அக்கௌண்ட்டை நம்ம அதோட லைக் அதோட லைஃப் சைக்கிள் இதை ஹேண்டில் பண்ணும்போது லைக் தீஸ் ஆர் ஆல் லைக் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். இன்கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன் இன்கேஸ் லைக் இஃப் தேர் பிளானிங் டு ஆன்போர்ட், ரைட், லைக் ஏதாவது அவங்களோட ஒரு சப்சிடரி பிசினஸ் இருக்கு, அதுல வந்து பேசிக்கலா லைக் கண்ட்ரோல் டவர் லைக் யூசிங் திஸ் லைக் வி கேன் லைக் quickly create like any new accounts. So like same security policy, அதே மாதிரி same the complaints use பண்ணிட்டு like we can create it. அதே மாதிரி this is something like ஒரு centralized logging மாதிரி like this is working. அதே மாதிரி இதோட like other services-உம் நம்ம வந்து integrate பண்ணலாம். like ஒரு cloud trail ஆகட்டும், ஒரு like AWS config ஆகட்டும், இந்த மாதிரி things எல்லாம் like to like monitor the things. அப்புறம் yeah, like these are all like few things which நான் வந்து like in like சொல்லணும்னு நினைச்சது. Yeah. Okay. So we are nearing to end of this podcast first episode. So a quick recap பேசணும் அப்படின்னா, ஒரு இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்டோ ஏதோ ஒரு ஆன்-பிரம்ல இருந்து நீங்கள் போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது டாக்குமெண்டேஷன். அதில் வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் கேதரிங் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் கேதரிங் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் உங்கள் ஆன்-பிரம்ல என்ன இருக்குன்னு மட்டும் கிடையாது, பட் ஆல்சோ எதை வந்து நீங்கள் மைக்ரேட் பண்ண போகிறீங்க, ரைட்? ஸோ அதையுமே வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணணும். என்ன பெயின் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, எதை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறோம், அண்ட் தென் எதை வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும், எதுக்குலாம் வந்து அலர்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் 7 hours பற்றி பேசணும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இருக்க போகுது. அண்ட் தென் அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பார்க்கும்போது அக்கௌண்ட்டில் வந்து ரூட் அக்கௌண்ட்டு DLI யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் டவர் வச்சு ஸ்டார்டிங்லேயே இனிஷியல் செட்டப் ட்ரை பண்ணலாம். போனஸ் பாயிண்ட்டாக சாண்ட் பாக்ஸ் இருந்தால் டெவலப்பர்ஸ் கேன் ட்ரை டு பிளே இட் அவுட். அண்ட் ரீஜன்ஸை வந்து நம்ம SCP வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஜென்ரிக்காக ஒரு ரஃப் ஓவர்வியூவில் உங்களோட டேக்அவேவாக இருக்கும் ஃபார் எபிசோட் 1. நம்ம எபிசோட் 2ல வில் டாக் அபவுட் VPC. ஏன்னா ஒரு புது காம்பனண்ட்டை ஒரு க்ளவுட்குள்ளே லான்ச் பண்ணோன்னா VPC இல்லாமல் டிசைன் பண்ணவே முடியாது. ஸோ வில் டாக் அபவுட் VPC, என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, என்னென்ன பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் இருக்குங்கிறத எபிசோட் 2ல பேசுவோம். வேறு என்ன டாபிக் எங்கள்கிட்ட இருந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கீங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். வில் டேக் இட் அஸ் அ ப்ரையாரிட்டி அண்ட் வரப்போகிற எபிசோடில் நாங்கள் ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ உங்களோட சப்போர்ட், நீங்கள் எவ்வளோ ஆதரவு தருவீங்களோ அவ்வளோ interest I can bring in Saronan and Prabhu bro, capture and do more episode as this. So thanks for your time till இந்த இவ்வளோ நேரம் வந்து பொறுமையாக கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அடுத்த எபிசோடில் பார்ப்போம். நன்றி.